اگر ابو بکر عمر کا میں نے قرآن سے ایمان ثابت کر دیا، اگلی بات آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ مانتے تو بالکل اچھا ہو جائے گا، آپ مسلمان بھائی صاحب چلو ثابت کرو یار، شروع کرو، ثابت کرو، بسم اللہ۔ دوسری اگر آپ ثابت وہ کہتے ہیں نا کہ میں ایسے بالنگ کروں گا، ایسے بالنگ کروں گا، سب کو ایک ہی اوور میں آؤٹ کروں گا۔ بھائی اب بالنگ کرو، چلو بسم اللہ۔ دھمکی نہ تو بالنگ شروع کرو۔ جی علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جی، آپ سنائیں کیا نام ہے آپ کا؟ اب پہلے بھی ایک دفعہ آئے تھے نا؟ جی جی اگلے بار آیا تھا میں۔ پہلے بھی آئے تھے ایک دفعہ نا آپ ادھر؟ کیا حال ہے سر؟ تھینک یو سر، پہلے بھی آئے تھے آپ ادھر؟ کیا نام ہے آپ کا؟ جی جی پہلے اگلی نشست میں آیا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ غلام مصطفیٰ۔ غلام مصطفیٰ صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کے بڑے احسان ہیں۔ حکم کریں غلام مصطفیٰ صاحب، کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے نشست میں ابو بکر عمر کے ایمان پر بات ہوئی تھی، میں نے کہا وہاں سے شروع کر تو اچھا ہوگا۔ چلیں ایمان ثابت کرنا چاہتے ہیں ابو بکر عمر کی، ہاں تو ایمان کی ثابت کرو ابو بکر عمر کی، چلیں جی۔ ابو بکر عمر جی سر بولیں بسم اللہ۔ اگر میں قرآن سے یا حدیث سے ابو بکر کا ایمان ثابت کر دوں تو پھر کیا کریں گے آپ؟ مان جائیں گے، آپ ثابت کریں مان جائیں گے، لیکن ثابت نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر ہم ثابت کریں قرآن سے، اگر ہم ثابت کریں کہ ان کا نہیں ہے ایمان، تو پھر آپ کیا مان جائیں گے یا قرآن کا انکار کریں گے آپ؟ ہم نے تو وعدہ دے دیا کہ ہم مانیں گے بھائی، ہم نے کہہ دیا کہ ہم مانیں گے، اور نام بھی چینج کریں گے اپنا، کہیں گے غلام یزید، اور میں آ جاؤں گا پاکستان میں سپاہی صحابہ کے ہیڈ کوارٹر میں جاؤں گا تاکہ وہ مجھے ذبح کر دیں۔ میں نے تو وعدہ دے دی، اب آپ تم وعدہ دے دو۔ اگر میں انہیں اس کا عدم ایمان ثابت کر دیا تو تم مان جاؤ گے، اقرار کرو گے؟ کہاں سے اس کا کفر دکھاؤ گے؟ قرآن سے اور صحیح بخاری سے۔ واہ جی واہ، انشاءاللہ میں بھی ایمان اسی سے دکھاؤں گا، بخاری۔ دیکھیں تم جملہ شرطیہ ہے، اگر میں نے ثابت کیا قرآن سے صحیح بخاری سے ان کا عدم ایمان عدم اسلام، تم تسلیم کرو گے؟ تقریر بھائی صحیح قرآن کی تصدیق کرو گے نہیں کرو گے؟ غلام مصطفیٰ کروں گا، بالکل بالکل اچھی، چلے ٹھیک ہے، آپ 3 دفعہ تکرار کے بعد اب پنس گیا تو کہتا کروں گا، ٹھیک ہے بھائی اب بولو، اب ثابت کرو اسلام اس کا۔ کروں گا، میں اس کا ایمان ثابت کروں گا نا، بالکل۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، ثابت کرو۔ نہیں، اور دوسری بات، اگر میں قرآن سے ابو بکر کا ایمان ثابت کر دیا، واضح ہو گیا، اس کے بعد پہلی بات آپ کو ماننا پڑے گا، یہاں اعلان کرنا پڑے گا آپ کو، تو میں نے ابو بکر عمر کو مان دیا۔ دوسری بات، ثابت کریں بھائی، اگر آپ ثابت کریں پہلے، میں نے کہہ دیا میں مان جاؤں گا نا، میں کرتا ہوں ثابت ہے، آپ بات سنیں۔ اگر ابو بکر عمر کا میں نے قرآن سے ایمان ثابت کر دیا، اگلی بات آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ مانتے تو بالکل اچھا ہو جائے گا، آپ مسلمان بھائی صاحب چلو ثابت کرو یار، شروع کرو، ثابت کرو بسم اللہ۔ دوسری اگر آپ ثابت، وہ کہتے ہیں نا کہ میں ایسے بالنگ کروں گا، ایسے بالنگ کروں گا، سب کو ایک ہی اوور میں آؤٹ کروں گا۔ بھائی اب بالنگ کرو، چلو بسم اللہ۔ دھمکی نہ تو بالنگ شروع کرو۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر ایسا فاسٹ بالر آیا بھائی، دیکھے تو صحیح، تھوڑا بات سنیں تو صحیح یار، کیا جی سر بسم اللہ بسم اللہ۔ ایک منٹ، اور دوسری بات میری سنیں، اگر میں نے ثابت کر دیا تو اس کے بعد آپ نہیں مانتے نہ مانیں، پھر تبرہ آپ کو اس کے بعد نہیں کرنا پڑے گا ابو بکر عمر پر۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے بھائی، صحیح ہے، صحیح ہے۔ اس کے بعد میں دیکھیں، ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ، اس اللہ یاری نے کہہ دیا میں ایمان ان کا ثابت کروں گا، ایمان ثابت کرنے کے بعد اگر مانے تو بہت اچھا ہو جائے گا، اگر نہیں مانتا تو اس کے بعد وہ آئندہ اس پروگرام میں یا کسی پروگرام میں ابو بکر عمر پر تعین نہیں کرے گا۔
ओके ठीक जी है। भाई, ओके। अभी कुरान पाक आयत पढ़ रहा हूँ और इंशाल्लाह उसका तफसीर मैं बुखारी शरीफ से ही करूँगा। सही है। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरत आराफ, इसका आयत नंबर है 158। आराफ 158। या अच्छा जनाब। रसूलुल्लाह जमिया, आप कहते हैं कि ए लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का भेजा हुआ हूँ। सही है। और इसके ठीक। बाद ये मेरे पास बुखारी शरीफ है और बहुत पुराना नुस्खा है ये बुखारी का। बुखारी और हमारे लिए उसमें हुज्जत ये नहीं है है भाई, कि बुखारी हुज्जत नहीं है। जी, बुखारी और हमारे लिए उसका हुज्जत मकसद नहीं ये है। बुखारी हुज्जत नहीं है। बुखारी नो चड्डो शिया बुखारी नो नहीं मन देने। नहीं, ये तो ऐसी बात है जैसे देखे ना, कोई हमें गैर मुस्लिम सिख कह दे कि आप अबू बकर का ईमान हमें कुतुब से साबित कर दे, उनका हम ऐसे उनके किताब से कैसे तो साबित जो करेंगे? मुश्तरकात है उनसे साबित करना होगा ना। जो मुश्तरकात है कुरान मजीद मुश्तरकात में से है। आपने कहा कुरान से साबित करूंगा, तो कुरान से साबित करो। मैं आपके कुतुब से साबित करूंगा, पाबंदी हम आपके। या हम मुश्तरकात से हाँ, साबित करो या शिया कुतुब से साबित करो। मैं मुश्तरकात से और आपके कुतुब से साबित करूंगा। उसका अदम ईमान, अदम इस्लाम। नहीं, अजीब बात कर रहे हैं आदमी आपकी पर बात। मुनाजरा पहले जाके गुलाम मुस्तफ़ा टाइम ज़ाया करने से पहले जाके मुनाजरा सीखो। पहले मुनाजरा यह होता है कि आप खस्म के लिए जो दलील लाते हैं वो दलील खस्म के लिए मौरिद कबूल हो, उसको कबूल करे वो। जब आप देखें आप सुनिए आप जब सिख के लिए बात करेंगे ना, सिख के लिए अबू बकर से बात नहीं करेंगे। सिख के लिए आप पहले अल्लाह से बात करेंगे। जब सिख के लिए आप बात करेंगे कि अल्लाह है, तो उसके लिए ऐसी दलील लाएंगे आप कि उसके लिए काबिल कबूल हो। आप बुखारी सिख को नहीं दिखा सकते, मुस्लिम तिरमिजी, वो सिख उसको मानेगा ही नहीं कि भाई तिरमिजी में लिखा है कि पैगंबर अल्लाह, पैगंबर ये अल्लाह ही है। आपको वो दलील लाना होगा जो सिख कबूल करेगा, यानी उसके अक्ल के मुताबिक अकली दलील लाएंगे, या उसके अपने किताब में जो कुछ होगा, गुरु नानक के आसार में अगर कोई ऐसी बात है जो आपके काम आ जाए, वो दिखाना होगा। इस तरह आप नहीं कह सकते भाई कि भाई मैं तो साबित ही नहीं कर सकता, मैं मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने किताबों, वो तो आप किताबों से साबित करना होगा। फिर उसका मतलब है आपके पास दलील नहीं है। ठीक है ना। ये कुरान हदीस है यार, हमारी कुरान में, कुरान आपने सही पढ़ी है। कुरान में ये लिखा है भाई, कुरान आपने सही पढ़ी है। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, सही है भाई, ये आपने आयत सही पढ़ी है। इसमें अबू बकर से इसका क्या ताल्लुक है? अबू बकर का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कह दे कि मैं अल्लाह सब इंसानियत के लिए रसूल हूं। अच्छा, इससे अबू बकर का इस्लाम साबित होता है? हाँ, पांच किया जी। अगले हफ्ते तैयारी करके आ जाओ, ठीक है ना। ये देखें तो बिल्कुल तकड़ न करें, मैं आपको हवाला देता हूँ। किस चीज का हवाला दे रहे हैं? किस चीज का हवाला दे रहे हैं? आपको इतना नहीं मालूम कि जब मुनाजरे के लिए आते हैं तो दलील वो लाओ जो सामने वाले के लिए मौरिद कबूल हो। बुखारी शरीफ साहब, मैं बुखारी से उसका कुफ्र साबित कर देता हूं, इजाजत दोगे? बुखारी को हम नहीं मानते। नहीं, आप बुखारी को मानते हैं। बुखारी तुम पे उज्जत, हम पे उज्जत नहीं है। नहीं, मैं आपको ना ये, अगर हम बुखारी को माने हुए होते तो हम जमात, हम वहाबी होते, हम उमरी होते। ये नहीं दिखा सकते। ओके गुलाम मुस्तफ़ा साहब, अगले हफ्ते तैयारी कर लो। पहले तो तुम इतना नहीं मालूम कि मुनाजरा क्या हो, मुनाजरा कहते हैं किसको? नहीं, अब भाई इस तरह तो है ना, शुरू करूंगा। वो कैथोलिक भी आके आपको ईसाई बना सकते हैं। कहते हैं हमारे किताब में तो ये लिखा है कि हमारा मजहब हक है। उससे तो उसका मजहब साबित हो जाएगा ना। वो तो हर फिरके के किताब में लिखा है कि उसका फिरका हक पर है। हर फिरके में लिखा है भाई उसके किताब, चाहे वो इस्माइलिया हो, चाहे वो जैदिया हो, चाहे वो अहले हदीस हो, या इस्लाम से बाहर के जो फिरके, उसके फिरके में तो यही लिखा है कि उसका फिरका हक पर है। अगर हर फिरके की किताब मान लो तो तुम किस दीन को कबूल करोगे भाई? ओके भाई, चले जी, अगले हफ्ते मजीद तैयारी करो। बड़े मौली लो लेके आना। आप कहां से कॉल किया भाई आपने? सिंधिया पंजाबी? और सिंधिया या पंजाबिया? अहले सुन्नत भाइयों को
میں اس کا تفصیل یہاں سے کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. اگلے ہفتے مزید تیاری کر کے غلام مصطفیٰ صاحب آئیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سر.